Good morning, students. Today my class is for 2nd BSc Sem-3 for Physics Combination Groups. Today topic is interference due to transmitted light. In this topic, I am going to discuss about diagram first. Next, derivation for maxima and minima conditions. In this class, our second topic is colors of thin films. Now we will see one by one. Interference due to ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్. ఇంటర్ఫీరెన్స్ డ్యూ టు ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. దీనికి ముందు మనకి ప్రీవియస్ టాపిక్ ఏం చెప్పాను అంటే ఆబ్లిక్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ఆన్ ఎ థిన్ ఫిలిం, దీన్నే కొసైన్ లా అని కూడా అంటారు అని చెప్పాను. ఇన్ దిస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ two cases. One is due to reflected light, we already discussed, and another one is due to transmitted light, because the interference takes place due to reflected light and due to transmitted light. Now our topic is due to transmitted light. This is the diagram. This diagram is already explained in reflected light. Same diagram here we consider transmitted rays. Sorry, once again I will explain one more time. Here, this is the transparent film. GH is the upper surface of the film. G1, H1 is the lower surface of the film. And this is all air medium. And this is the film, transparent film of refractive index mu and uniform thickness T. Let AB be the ray is incident on the upper surface of the film. We know that the incident light is partly reflected and partly refracted. Here we shown only refracted light because here we consider only transmitted rays. Okay, this refracted ray is again incident on the second surface of the film, that is G1 H1. Here also the light is partly reflected and partly transmitted. And one more internal reflection takes place at the upper surface of the film. Here also at the point D, the ray suffers partly reflected and partly refracted. Here at the point E, the ray finally emerges out in the path ET1. Here we have two transmitted rays. Those are CT and ET1. CT and ET1 are the two transmitted rays. Now we consider the interference due to these two transmitted rays. So now we calculate path difference between these two transmitted rays. For this purpose, we draw a normal on ED and CT. One is CQ is the normal drawn on the DE and another one is EP drawn on the CT. Okay, now here I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. Okay, now we calculate path difference. Path difference ఇప్పుడు మనం calculate చేద్దాము. This is all about diagram explanation. Due to simultaneous reflection and refraction, we obtain two transmitted rays, CT and ET1. Already చెప్పాను మీకు. These rays have originated from the same point source. Hence, they have a constant phase difference, are in a position to produce sustained interference. When combined, ఈ రెండు ట్రాన్స్మిటర్ రేస్ కూడా ఒకటే పాయింట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి వాటికి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ పాత్ డిఫరెన్స్ we draw normal CQ and EP on DE and CT రెస్పెక్టివ్లీ. ఈడి అనే రేని ఇంకా మనం బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సిఎఫ్ అనేది మీట్ ఎట్ ఐ అనే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఓకే, పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై డెల్టా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ సిడి ప్లస్ డిఈ మైనస్ సిపి. ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసామో ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూద్దాము.
ఇక్కడ చూడండి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసాము, మ్యూ అని రాసాం. మ్యూ అనేది ఎందుకు రాసాము అంటే ఇక్కడ మనం పాత్ డిఫరెన్స్ ఏ రెండిట్లకి కన్సిడర్ చేస్తున్నాము, సిటీ ఈటీ1 అంటే ద పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ద రే ఈటీ1 మైనస్ పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ద రే సిటీ. సో ఫస్ట్ ఈటీ1 ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందంటే ఇన్సైడ్ ద ఫిల్మ్ ట్రావెల్ చేసింది. ఇన్సైడ్ ద ఫిల్మ్ మ్యూ అనేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి మ్యూ రాసాము. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ట్రావెల్ చేసింది, సి నుంచి డికి, డి నుంచి ఈకి. కాబట్టి మ్యూ ఇంటూ సిడి ప్లస్ డిఈ మైనస్ సిపి. ఇక్కడ మనం మ్యూ ఎందుకు రాయలేదు అంటే హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎయిర్ మీడియం. ఫర్ ఎయిర్ మీడియం ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 1. That's why the path difference between these two transmitted rays is delta is equal to mu into CD plus DE minus CP. ఓకే, అక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ దట్ ఫిగర్ we know that Snell's law mu is equal to sin I by sin R. From the right angle triangle CPE, sin I is equal to opposite side CP by hypotenuse CE and sin R is equal to opposite side QE by hypotenuse CE. ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే సైన్ ఐ సైన్ ఆర్. ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే డయాగ్రామ్లో మీరు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సిపిఈ కన్సిడర్ చేస్తే సిపి బై సిఈ వస్తుంది. అలాగే సిక్యూఈ కన్సిడర్ చేస్తే క్యూఈ బై సిఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఇన్ దీస్ numerator and denominator the common factor CE is cancelled. The remaining terms mu is equal to CP by QE. Cross multiply cheste CP is equal to mu into QE. From these two equations, that means in the equation 1 we substitute the value of CP from equation 2 in equation 1 so that delta is equal to mu into CD plus DE. DE means from this diagram DE can be also be written as DQ plus QE. Okay, minus mu into QE. మైనస్ మ్యూ కామన్ తీసి మైనస్ని మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ క్యూఈ వచ్చింది. సో దట్ ప్లస్ క్యూఈ మైనస్ క్యూఈ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ద రిమైనింగ్ టర్మ్ ఈజ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ సిడి ప్లస్ డిక్యూ. సిడి ప్లస్ డిక్యూ, సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి అవుతుంది డయాగ్రామ్లో. సో సిడి బదులు ఐడి రాసాం. ఐడి ప్లస్ డిక్యూ, ID plus DQ is equal to QI. That equal to delta is equal to 2 mu t cos R, where QI వాల్యూ ఎలా వచ్చిందంటే ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ CQI. అక్కడ ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో కన్సిడర్ cos R is equal to adjacent side IQ by hypotenuse CI. So that QI by CI is equal to 2T. ఎందుకంటే అక్కడ మనకి సి నుంచి ఎఫ్ వరకు టీ వాల్యూ ఉంటుంది, ఎఫ్ నుంచి ఐ వరకు టీ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి టీ ప్లస్ టీ 2T అవుతుంది. క్యూఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2T కాస్ ఆర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మ్యూ ఉంది కాబట్టి 2 mu t cos R. పాత్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఏంటది 2 mu t cos R వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్లో లాగా ఇక్కడ మనం పై వాల్యూని కానీ లేకపోతే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లాంబ్డా బై 2 కానీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ హియర్ ద రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ రేరర్ మీడియం. సో దెర్ ఈజ్ నో సచ్ ఎ ఫేజ్ చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ మనకి ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. చేంజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఇన్ రిఫ్లెక్షన్లో మనం చదువుకున్నది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ద ఫేజ్ చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ డెన్సర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియం నుంచి రిఫ్లెక్షన్ జరిగితే మాత్రమే పై వాల్యూ అనేది యాడ్ చేయడం కానీ మైనస్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రేరర్ మీడియం సచ్ phase of change does not
takes place. So that's why here no abrupt change of pi takes place. Okay, now the conditions for maxima minima ఏ విధంగా రాస్తామంటే the maxima occurs, maxima condition ఏంటి, path difference is equal to n lambda. అంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది మనకి 2 mu t cos r is equal to n lambda. when 2 mu t cos r is equal to n lambda అయితే కనుక if this condition is satisfied the film appears bright. అంటే మనకి ఫిల్మ్ అనేది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. మరి అట్లానే మినిమా కండిషన్ ఏంటి అంటే ద మినిమా అకర్స్ when the path difference is equal to 2n plus or minus 1 into lambda by 2. path difference ఏంటి 2 mu t cos r is equal to 2n plus or minus 1 into lambda by 2. if this condition is satisfied the film appear dark. so these are the conditions for bright and dark in case of transmitted light. మీకు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ని ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ని మీరు కంపేర్ చేస్తే కనుక మనకి ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ లో మాక్సిమా కండిషన్ ఏంటి అంటే n lambda. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇన్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఫర్ మినిమా. సో మ్యాక్సిమా ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్లో మ్యాక్సిమా కండిషన్ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్లో మినిమా కండిషన్ అవుతుంది. ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్లో మినిమా కండిషన్ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్లో మాక్సిమా కండిషన్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి అక్కడ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ మాక్సిమా అండ్ మినిమా ఇన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఆర్ జస్ట్ రివర్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ లైటు ట్రాన్స్మిటెడ్ లైటు ఈ రెండిటి యొక్క కండిషన్స్ అనేవి రివర్స్ గా ఉంటాయి. Here when n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on, if this condition is satisfied the film appear dark. సో ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే జస్ట్ రివర్స్. అంటే మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో ఫర్ సపోజ్ వైలెట్ కలర్ మనకి బ్రైట్ గా కనిపించింది అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ లో మీకు వైలెట్ కలర్ కనిపించదు. ఎందుకు అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ లో వైలెట్ కలర్ సాటిస్ఫైస్ డార్క్ కండిషన్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో మీకు ఏదన్నా ఇమేజ్ కనిపించింది అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ లో మీకు ఆ ఇమేజ్ కనిపించదు. ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ లో కనిపించింది అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో మీకు కనిపించదు, బికాస్ ద కండిషన్స్ ఆర్ జస్ట్ రివర్స్ టు ఈచ్ అదర్. Our next topic is colors of thin films. ఓకే, కలర్స్ ఆఫ్ థిన్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక థిన్ ఫిల్మ్ని కన్సిడర్ చేయండి. ఆ థిన్ ఫిల్మ్ అంటే జస్ట్ ఇది మనం ఎప్పుడూ కూడా అందరం చూసేది ఏంటి అంటే మనం అందరం కూడా సోప్ ఉంది కదా, సోప్లో మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి సోప్ని మనం 2 hands తోటి రబ్ చేసి ఆ బబుల్స్ లాగా మనం ఊదామనుకోండి, ఎయిర్ బబుల్స్ వస్తాయి కదా. మనం సోప్ని 2 hands తోటి రబ్ చేసి నురగలాగా వస్తుంది కదా, ఆ వచ్చిన దాన్ని మనం ఇట్లా ఊదితే కనుక మనకి బెలూన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆ బెలూన్ అనేది ఒక ఫిల్మ్ అన్నమాట. అక్కడ మనకి ఆ ఫిల్మ్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకి కలర్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ కలర్స్ అంటే ఫిల్మ్ అంటే అది ఆ ఎయిర్ బబుల్ ఉంది చూసారా, అది మనకు ఒక ఫిల్మ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ 2 మీడియమ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఎయిర్ మీడియం ఉంది, ఇంకొకటి వాటర్ మీడియం ఉంది, లేదంటే సోప్ మీడియం ఉంది. సో వెన్ వైట్ లైట్ అనేది passes from one medium to another medium, పాస్ అయినప్పుడు ఆర్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ద లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సర్ఫేస్, అప్పర్ సర్ఫేస్ అండ్ లోవర్ సర్ఫేస్, ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన 2 rays కనుక ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి మనకి ప్రొడ్యూసెస్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్, మనకి బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ ద కలర్స్ ఆఫ్ థిన్ ఫిల్మ్స్. ఏంటి, when a thin film is exposed to white light source, అక్కడ కూడా మనం సోప్ బబుల్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్సిడెంట్ అయ్యేది సన్లైట్ ఈజ్ ద వైట్ లైట్. ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఎందుకు అలా కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అదంతా మనం అందరం చూస్తాం, కానీ ఆ కలర్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం ఈ టాపిక్లో
డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఈజ్ వైట్ అండ్ ఫాల్స్ ఆన్ ఏ ప్యారలల్ సైడెడ్ ఫిల్మ్. ఒక డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా. దిస్ ఈజ్ ద ఎయిర్, దిస్ ఈజ్ ద సోప్ ఫిల్మ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఎయిర్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని మీద సపోజ్ ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఈజ్ వైట్, వైట్ లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయింది అని ప్యారలల్ సైడెడ్ ఫిల్మ్, ఈ ఫిల్మ్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది. ద ఇన్సిడెంట్ లైట్, అలా ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ అనేది ఏమవుతుంది, విల్ స్ప్లిట్ అప్ బై రిఫ్లెక్షన్ ఎట్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అలా ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ అనేది టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి బాటమ్ సర్ఫేస్ నుంచి కూడా ఏమవుతుంది అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ద స్ప్లిటెడ్ రేస్, అలా రిఫ్లెక్ట్ అయిన 2 రేస్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి. ఆ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వలన ద ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ ద కలర్స్. ఆ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే మనకి కలర్స్ గా ఉంది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ అన్ని కలర్స్ ఒకేసారి మొత్తం అన్ని కలర్స్ కనిపించేస్తాయా అంటే కనిపించవు. మీరు కూడా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈసారి మీరు సోప్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు బబుల్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐ దగ్గర మనకి కొన్ని కలర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అంతేకాని మనం ఇలా చూసిన వెంటనే రెయిన్బో లాగా అన్ని కలర్స్ కనిపించవు. ఒక పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐ దగ్గర రెడ్ కలర్ కనిపిస్తే ఇంకొక పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐ దగ్గర బ్లూ కలర్ కనిపించడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు అట్లా అంటే మనం ఫిల్మ్ మొత్తం కూడా ఒకేసారి చూడలేం. The bright or dark appearance of the reflected light depends upon mu, T and R. Here, bright or dark depends upon 3 factors. Those are mu, T and R, where mu is the refractive index of the film, T is the thickness of the film, R is the refraction. Okay, ఆ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ T అండ్ R మేడ్ కాన్స్టెంట్, T వాల్యూని R వాల్యూని మనం కాన్స్టెంట్ గానే ఉంచాం. బట్ మ్యూ వాల్యూ వేరీస్ విత్ ద వేవ్ లెంత్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ లో మ్యూ మాత్రం ఏమవుతుంది అంటే చేంజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ అబ్రేషన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. ద మ్యూ వాల్యూ ఫర్ వైలెట్ కలర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద మ్యూ వాల్యూ ఫర్ రెడ్ కలర్. దట్ మీన్స్ మ్యూ varies from violet to red color, so that the colors will also change. So according to that colors కూడా ఏమవుతూ ఉంటాయంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ అవర్ ఐ యొక్క పొజిషన్ బట్టి మ్యూ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి కలర్స్ యొక్క పొజిషన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. హెన్స్ మనకి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ద కండిషన్స్ ఫర్ మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా ఇన్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్, ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ రివర్స్ గా ఉంటాయని. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ కలర్స్ కనిపిస్తాయి అంటే ఏ వేవ్ లెంత్ అయితే మనకి మ్యాక్సిమా కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో దట్ వేవ్ లెంత్ విల్ బి ప్రెసెంట్. మరి what about other neighboring wavelengths? The other neighboring wavelengths will be present with diminished intensity, that means less intensity. Maxima condition satisfy అయినవన్నీ కూడా చక్కగా బ్రైట్ గా కనిపిస్తాయి. మినిమా కండిషన్ సాటిస్ఫై అన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి అంటే అబ్సెంట్ అవుతాయి, కంప్లీట్ గా మనకు కనిపించవు. ఫర్ సపోజ్ ఏదో ఒక పొజిషన్ దగ్గర చూసాం, వైలెట్ కలర్, బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్ కనిపించినాయి. మరి ఎల్లో కలర్, గ్రీన్ కలర్, ఇండిగో కలర్, ఆరెంజ్ కలర్ అవన్నీ ఏమైనాయి అంటే అవి కూడా ఉంటాయి, బట్ విత్ మినిమం ఇంటెన్సిటీతో ఉంటాయి. కాబట్టి అవి మనకి కనిపించవు. ఇంకొక పొజిషన్ దగ్గర ఇంకొక కలర్ కనిపిస్తుంది. అట్లా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ ఐ ఇన్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆర్ ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఈచ్ టైమ్. ఒక్కొక్కసారి కూడా మనం ఒక్కొక్క కలర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో మనకి ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే మాక్సిమా అండ్ మినిమా కండిషన్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఆర్ జస్ట్ రివర్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. దట్ మీన్స్ ద కలర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఆర్ absent in the transmitted light, or the colors which are absent in the reflected light
ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. ఏవైతే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ యొక్క ఇంటర్ఫీరెన్స్ చూసినప్పుడు కనిపిస్తే కలర్స్, ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ కి గమనించినప్పుడు ఆబ్సెంట్ అవుతాయి. ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ లో గమనించినప్పుడు కనిపించిన కలర్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో ఆబ్సెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు మీకు తెలియదు కదా, ఈ సోప్ ఫిలిమ్స్ లో మనకి కలర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓన్లీ సోప్ ఫిలిమ్స్ అని కాదమ్మా, మనకి రెయిన్ వచ్చినప్పుడు కూడా, లేదంటే ఎక్కడన్నా ఒక లిక్విడ్ ఏదర్ ఆయిల్ అవనివ్వండి లేకపోతే పెట్రోల్ కానివ్వండి మనకి పడిపోతే దాని మీద వాటర్ పడినప్పుడు కూడా మనకు అక్కడ 2 మీడియంస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో అప్పుడు కూడా వాటర్ మీడియం, అనదర్ లిక్విడ్ మీడియం, ఆ 2 మీడియంస్ వలన కూడా మనకి కలర్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే లైట్ అనేది అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్షన్ జరిగినప్పుడు దోస్ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కూడా ఒకటే పాయింట్ సోర్స్ కి సంబంధించినవి కాబట్టి ఫేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండడం వలన కలర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కలర్స్ ఆఫ్ థిన్ ఫిలిమ్స్. ఏంటి కలర్స్ ఆఫ్ థిన్ ఫిలిమ్స్ అంటే the incident light will split up by reflection at the top and bottom of the film. The splitted rays are in a position to interfere and the interference of these rays is responsible for the colors. These colors depends upon the mu, T and R. In case of white light, mu varies with wavelength. So at a particular point of the film and at particular position of the eye, the rays of certain wavelengths will have a path difference satisfying the conditions of bright fringe. So ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ దగ్గర, ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఐ దగ్గర కొన్ని వేవ్లెన్స్ మాత్రమే బ్రైట్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. మిగతా వేవ్లెన్స్ అనేవి మినిమా కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. సో దట్ వాటి యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది లెస్ గా ఉంటుంది. సో మిగతావి కలర్స్, ద కలర్స్ ఫర్ విచ్ ద కండిషన్స్ ఫర్ మినిమా ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. మినిమా కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినవి మాత్రం ఆబ్సెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో we can say that if the same point of the film are observed with eye in the same position, a different set of colors are observed each time. Hence, the colors suppressed or absent in the reflected light or appears in the transmitted light. Or colors of reflected and transmitted light are complementary. Okay, this is about colors of thin films. Okay girls, thank you.